这一期的真心话 Podcast 呢，请来了这个网红，在我印象中，她是一个非常敢讲的女生，欢迎 Jaylin。欢迎我自己。Actually，我有时看你的 content 啊，或者 interview 啊，我会帮你捏冷汗的。没有，我是有 filter 的 ，filter 过了。有 filter 过？你会因为你讲话而出事过？没有嘞，真的吗？没有，希望保持这样的哦。不会的啦。不有事。长那个智慧啊，不会做。因为我现在是到了我的 content， 所以你要敢讲。现在我是需要你敢讲的。你不会被告。不会了，因为有事情是你讲嘛。OK， 我们会慢慢filter 掉。This podcast is fueled by Jin himself, so whatever content that comes out of it, please look for him. 然后我先把你灌醉，你就更敢讲。你是 actually 你是 always 是 content creator 吗？你是 full time 吗？不是啦，我 all the while 以前我都是做 insurance agent， 你懂吗？怎么 insurance agent 要挺胸？你知道吗？那种你知道吗？那在那个马路那边，然后他就要来，你们2分钟的时间，哦，快点，帮我一下，不然我们就会骂我，给我2分钟的时间，然后就塞那个笔在你的手。有用吗？有用啊，就是 manager 会骂我这句话有用，骗了很多小弟弟。所以你的 market 都是小弟弟的啊。我们以前专门 aim army boys。那你什么时候 transit to become a content creator？ 我以前真的是我一个很 bad 的 group of friends，no longer friends obviously。Yeah， 但是他们就一直跟我讲的 social media 一定要开 account。我以前连 Instagram 都没有，我以前连 Instagram 我都觉得 like for what? Why people need to know about my life? social media 当然要开 account 了，不然没有 as in like 你有开 account 要 join in the trend， need to be like OK， need to be with it，you know。我很没有 post 东西的嘞。Then until 这群损友so called， 因为他们想要出名，他们以前还有 YouTube account， 你知道吗？所以如果现在他们在看，他们懂在讲他们的。这肯定很好笑的是，结果我比他们出名。So I guess thank you， 谢谢你们。我说他们叫你做 content， 你就没有，是他们叫我 open account 的 in the first place。那你怎么开始like 因为你 you are new to it 吗？有缘 fan， 我我一个朋友跟 social media 有缘 fan。然后我就去 join 一个 audition， 你知道 smartlocal.com， 那个是按摩牌的吧？他们有一个 talent search。 然后我就做了一个很 lame 的 audition tape， 我就 join 了咯。Then ever since that competition right， 因为他们有做 episode， 然后有一个 episode 就是 pain tolerance， 然后我就讲了一句 I give birth before， what is pain 这样。哇！我 next day 我在打 bowling 我记得他们 air 那个 episode 那晚，我在打 bowling， 然后我电话噔，以前还有开 notification， 突然间几千个 follower， I never expect， 我只是 join to try， 那时没有。所以那个时候你还不是 under smart local， 它只是一个对，只是一个来选拔。对 ，OK， 我也没有赢。But 那个 follow 比那个赢得多。没有。然后之后呢？就 start social media，but 那时我还是 insurance agent I only transited to 完全做社交媒体 COVID 之后。你在做 content 的时候，可能还帮助你 insurance 的时候。对，但是我才愿意去参加嘛那个 audition， 因为我就觉得 no harm trying， 反正都已经那是26岁，觉得自己很老了，好天真啊！现在才知道什么叫真正的老。我一直看着你发现吗？因为只有我。OK。以前 mostly 没有拍 video 的，都是拍照。以前你卖 influencer 都是拍照这样子，然后最多 post story，现在就是要 more creation， 然后就慢慢的做 video 咯。就刚好认识 Simon。所以你 before that 都是自己经营 social media， 没有 join？ 没有，就是一个 solo， 就有啦。NOC， 我要做 body wave 了。我 join 了，可能3个月，他们就倒闭了。所以你是带赛的啦。Yes。Simon， 我跟你讲，小心一点。没有Simon 是我带旺也没有旺啦。我 OK 啦 ，P Street 做得好嘞。也没有塞嘛。Shout out to P Street。Yes。其实你放他过来，actually 你有跟他讲有来吗？没有。需要讲吗？不需要啦。不用。Simon steady 的。Simon 是 open 的。所以你 join 了 Simon 之后，你 join NOC 的那3个月有没有 propel you to like 工作机会还是什么？因为我就还是你真的是让他们一起斗啊？没有，因为我那时我 join 的时候 right， 我觉得我这个人的那个 luck 是没有 luck 的。OK， 我看人家有机会了，连我的机会反正是我带给 NOC 的嘞。我唯一最大的 client 那时是 Nan， 那奶粉，但是我带进去的，因为 Nan 跟我已经1年了，但因为我 join 了 NOC， 他们在跟我extend 多久啦 ？That's all I can remember。所以你在里面的那3个月 OK 吗？就像我连 Sylvia 都没有看过 ，just saying 所以我没有得到过那个so called alleged employee abuse， 我没有。
我连看他都没有看过。反正都是谣言，我们听说的。对，听说而已。我是说我没有看过他，所以不要问我，我什么都不知道。然后 NOC 多久之后你才 join Simon Boy 他们？哇，很久哦，我2023年才认识 Simon 呢。不，你 before join P3 的时候哦，就是 Simon Boy 他们哦，你的那个 follower 这些都流量都 OK 吗？你 post 东西你才20多千这样哦。那个时候你是不断 content？那时没有。我还是有 recur 没有啦 actually 我 quit 了。OK 呀，所以我还是有在拍照那种啦，可以讲吗？一个 video 来 charge 400块那种，200到400块，自己一个嘛，就不知道自己的 value 在哪里。然后我每次拍到很怨天怨地，你知道吗？我的 husband especially 400块，你这样请 videographer， 你跟我讲对吗？所以只可以是我 husband 拍哦。那 after 我认识 Simon 才跟我讲，哈，你这么 charge 上帝。你老公的时间不是时间咩？你 edit video 的时间不是时间咩？你 make up 的时间不是时间咩？但他才教我这样 position 我自己这样子咯。Then 什么时候开始转 full time content？ After join After 就真的是比较 full flash 啦，对，然后还有加一点 live stream， 就比较 more present。你会觉得 as a content creator 目前会比你当时做 insurance agent 好吗？钱肯定没有 insurance agent 多，你会看 Dante，他的奶奶。我做不了啦，他妹妹，你 imagine？ 你们的 net 是 different 的 ，yeah。他的是 muscle。Obviously, insurance agent is more， but the thing is， 你不是每天都在打给客人，哇，一直打电话，一直 follow up， 要很多 paperwork 做呀。Content creation, yes, the money not as much, but it's really something that 你放你的时间跟精力进去，你会看得到那个回报的。But 你要坚持啦，所以 I think 可能做保险的时候有教导我做东西要坚持啦，而且要脸皮要厚啊，对，超级厚。你功夫很厚了，但是很厚。Actually 我是 introvert， 你懂吗？如果你是 introvert， 看不出来，你是 introvert， 我就是 pervert。对，我是 introvert。I only managed to pivot a bit more to the middle。我以前超级 introvert， 但是 I told you in the first place， 我连社交媒体的账号我都不要开。So introvert 可以变 extrovert 的咩？可以啊。Oh. It's like what's that external factors 吧 ，like 我的 husband， 他很 extroverted， 他 extroverted 到我想吐，他很 shameless， so 慢慢被影响啦。但我是为环境所逼，我才以前做保险的时候没有办法我要经历过很多那个心理的那个跟那个 demon 在那边 fight， 你知道吗？我还有曾经一次我跟人家我 approach 人的时候，我还躲进厕所哭半天因为我 social anxiety。不是因为那个人给你什么？不是，就是我需要 approach 人的时候，我会所以很多人在看到我就觉得，哇，你很敢讲，no。因为I think现在每个人对你印象都是很敢讲。Yeah， 我最近在别的 podcast， 对，我要就是比较真诚啊。What's the point if 每个东西都是你懂吗？有一点有就是假这样子，没有，我要做自己。也要 filter 一点点啊，不可以伤害到人。Yes， 我觉得做自己是个 double edge sword， but 是个好事，至少你很真诚谢谢。But 你懂今天 H 要来讲的 topic 是什么？大致上知道。因为这 topic H 是你波浪的话，对，所以是我无所不谈。你的家庭环境成长过程是？你要不要猜？很多 body wave 吧。你要我猜什么？你会说吗？你会说这样的 body wave 吗？因为一直要像那个藤条。OK。这样。所以我的妈妈而且我爸爸也是有打我们。But then I think 以前我们的父母的那个年代都是比较会用肢体上的那个惩罚啦，对吗？可是我的妈妈是比较有点带夸张的一点点。我真的不恨她 ，OK，but I cannot find myself to love her 咯。because 我经历过的东西，因为可能之前他拜神了，拜到有点走火入魔，然后就从小他是还 OK 的，还 OK 就没有暴力 mental abuse 吧，没有暴力，直到差不多10岁 I think for my impression 10岁他开始去那种顶端，然后就为了很小的东西会打我，比如我忘记吃那个观音菩萨给的香蕉，然后他就打我，然后他就拿那个香烧我。有一次我不要冲凉。来回到家，放学回家，然后我就那个是中学了，然后他就讲你给我快点去冲凉啊！然后我就跟他说来，等一下啦，这样耶。我记得那个时候你讲被香烧还有冲凉那个，那个都是在10岁发生的还是？冲凉是14 ，I think 14的时候，然后他就因为我只是讲回了一句等一下啦，这样呀，他直接拿那个 hanger 啊，他来真的，我隔天上学，我的脸是那个 cane marks， 我的整个手都是 cane。他拿 hanger 护你是护脸。
我就因为我一个人在家跟我的婆婆，但我婆婆是那种我奶奶来是我奶奶，她已经很显了我妈妈了，因为我妈妈是整天也是很夹懒读她的，我妈妈会打饭东西。然后我婆婆煮饭，她会去打饭那种，所以她也救不了我吧。我就一个人蜷缩在一个地方，我就一直在那边不要不要，然后我一直喊阿婆，我就叫阿婆，阿婆救我救我救我，然后我婆婆一直没有出来，然后我就一个人。她也是摩擦你的。她不是摩擦，她就觉得她无能为力。说你的奶奶也是怕你妈妈的。呀，她已经闲了，你知道吗？整个人很闲。跟你的父亲哎？我爸爸是驾 taxi 那时。那回来你有 complain 给他？回来才会啦，回来他们就会打架咯。Then it's like over again。就是为什么你要打他打到这样？呀，然后他们就会吵架。OK，呀，我最后一个导火线跟我妈妈吵架是，那时我已经生了孩子，然后我没有屋子嘛那时，所以我们还是会回去，我跟我 ex husband 会回去，然后我妈妈有一次就突然间发神经，她讲我骗她，讲我骗她了之后，她突然间讲了一句，她就讲你小心一点哦，整天带你的那个女儿过来，没有人在看她的时候会把她掐死。她讲你骗她什么？她讲我骗她，不要让她跟我的 father-in-law meet。ex father-in-law meet, which kind of is the truth, correct? But 我已经忍他了，你知道吗？他就一直在那边啊，不要给我见啊，没有脸见人啊，什么看去哥不到我，他就拿我女儿来讲哦，哇，我就被他喊了，呜，那个火就上来了，然后我就直接跟他吵，我讲我是你生的，对，你要杀我，你杀我，你杀我女儿，我他妈的会杀回你，我直接这样跟他喊，连哇就吵架了，然后我爸爸还来骂我嘞，我爸爸那时已经 cancer stage 3了，他就还来骂我。他就讲不可以这样跟你妈妈讲话，那I'm like what what then 我妈就气笑了嘛，因为我真的没打他，我就想打他了，then 他就去厨房拿刀，但有点好笑的是他拿了一个小刀，所以有点我还是 scary 啦，因为刀还是刀嘛，对吗？你拿 bad knife 我也是会怕你的。然后我爸爸就哎呀哇进去，人就锁我们全部在房间了。我爷爷奶奶听到这个过程的时候，他们也快点关门啦，我们也关门，他们也关门。然后我大哥是唯一一个在客厅打电脑的，他就我的 hell， 赶紧跑出去，然后他就报警，因为我妈妈拿着那个刀一直在敲那个门，来在砍那个门来，in a way 就是那个时候你在？我们在那个房间里面哦，我们就躲在那个房间里面哦，我的 baby。跟我爸爸跟我的 ex husband 啊，说你们躲进门的时候，他一直砍你的那个门，他就一直在踢啊，拿东西丢那个门啊，说我们还是会很怕，你们就多紧张，因为你哇有什么事情的话，是我要杀他吗？还是什么 ？You know what I mean? Like what's gonna happen next? So 他有在 scream anything 吗？来，有啊，就是一直在喊啊，丢警察来哦。就是我只记得当时的我，哇，真的很怕，不管发生什么我都会怕嘞。不管是他要打我，我也会怕；他要伤害我孩子，我也会怕。可是如果是我爸爸为了保护我而打他，我也会怕。就是 whatever it is， 我都在怕了，都在担心了。就警察来，然后警察就 handcuff 他啦。然后我爸爸叫我原谅他，我爸爸叫我跟着去警察局，跟警察讲一下什么 misunderstanding， 就是叫警察释放他，讲 we don't want to pursue the matter. At that moment, I was like， 啊，为什么我爸爸要这样？你知道吗？然后爸爸就一直跟我讲，来，就以前的那个年代，他就讲不可以，不可以这样对你妈妈，呀，一定要 be forgiving， is 愚孝啦 in a way， 愚孝就是 just blindly just be filial no matter what。I think 我们以前比较可能90后前的那些，就是70后、80后这些，我们也是一直被打，对，打到很严重的。然后有嘛？看你的皮肤这样白净。以前我记得我哥哥就不懂谁啊，我的阿姨还是谁，他们去求一个符过来嘛，然后我哥哥就喝那个符水啊，然后我哥哥就秀我那个哇很苦啊，我这样夹了呀，我妈妈一扒过来，咻啪，然后我也是 stun， 我哥哥也是 stun， 就因为很苦那2个字。没有，就因为我讲夹了，因为他们有时候很bandang的，就是他们每次你在做这个东西的时候，你要老人他们每次有那种bandang说，你不可以讲这个啊，过年不可以讲这个啊，你不可以讲这个 ，is not very nice 啊。讲的不是讲糟糕咩？呀，或者有些人讲你不可以讲这啊啦，还是什么。就是很多以前的东西，人比较可能他们以前，有一点他们也忘记了，对吗？他们长大过程也是这样嘛，他们以前是被外到人家了。就是有时候我理解，因为我有时对我的婆婆，我的就是我的奶奶啦，刚才我讲那个没有来帮我的来，我也是会有一点埋怨，因为还会，因为毕竟我还小，所以我会有一点来，为什么当时你就是不要来帮我 ？But of course， 现在我长大了，我比较理解他当时的那个 emotional state， 可能他真的是很 give up 我妈妈了，他也可能也不知道到底多严重。你以前被打到最严重是？那个算比较严重了。你的 frequency of 被打是？哇，
很 frequent 啊。我可能 almost every week 耶。我也是啊。almost every week。我也是。我以前就是有夸张的时候，就是我爸爸在睡觉，我走路我要 tiptoe 嘞，我走路我的 footstep 太大声啊，他醒过来，他说哇你吵到我。那是你几岁 ？I think 10岁左右，也是有10岁左右。Oh my god！ 以前我记得，我忘记是我还是我哥哥，我们打破一个碗，全部一起被打。哇，追着被打的，尤其是我们以前赶工的时候，对吗？以前 caning 那些 cane 不是人家外面买的咯，你有时候就是可能没有啊，手上没有什么，我爸会在那边削那个 tree branch 啊。最恐怖的不是被打，是他在那边削，然后我跟我哥哥在那边看，还要你 witness right， 还要你 witness 要削他的嘛，因为那个 cane 是拿来打我们的，哇，那个很恐怖。以前可能我遇到很多人，他们说，以前年少轻狂，就是他们比较容易 angsty， 比较容易 angry 什么，现在老了他们比较 chill 了，所以一直买。而且我跟你讲，现在的那个 grandparents 的 age， 他们就会跟你讲，你不可以打你孩子。好像我骂我的孩子哦，但是以前我跟我奶奶住的时候，他就会骂我，他就会讲，你怎么骂他，怎么这样凶，对不对？你相信体罚这个东西吗？我相信嘞。我觉得体罚这个是就是因为现在everything 都是 love yourself，you want gentle parenting 啦，什么啦，有的没啊？我觉得 yes and no 啦，因为我们以前是被打的嘛。以前我一个 colleague 啊，他跟我讲，训，actually 被打没有用啊，你要看那些，我不知道是美国还是欧洲那些节目哦，你有看那些人家怎么教孩子吗 ？Naughty spot， 我放我孩子在那边 naughty spot， 我说你放在那边咯，他们面壁思过咯，你不可以走出那个 naughty spot 咯。就是他们会怕，然后我说如果他们一直跑出来，你就要一直把他拉回去naughty spot 咯，他越大越叛逆哦，你就要放越久。我说哦，用几年后，他说我刚喂我孩子，我说你不讲 naughty spot 咯，我说有时候真的是教不会嘞，我真的是喂他就会哦，因为他在学校偷东西，然后撒谎，不去学校逃学这种，他就被打了，所以他的 naughty spot end up。我可以理解哦 ，like why people advocate for gentle parenting， 可是很多时候他们没有遇到熊孩子，你知道吗？有些孩子是不是我也不支持，我也不鼓励家长一定要体罚孩子。可是如果你孩子真的是 bad，then 就是要有一个 ultimatum with 你的孩子，你知道吗？好像我 last night 我才刚刚编我女儿一下，就是那个一下，因为她很欠打。我的小女儿5岁半6岁可以半夜2点半逃出家门。这样不打，他逃出家门原因是什么？他抽一个很 bad 的 tantrum， 那种真的是熊孩子那种，喊到好像你全家在什么事情这样，你知道吗？整个很多都听得到他的声音。然后我就跟他讲，你再这样的话啊，你尽管睡沙发，不然你不会反省。然后你不想睡的话，你走哦。他就这样，我走。我跟我老公2个看对的。You never expect 他真的讲这句话给你听的，他宁可不要 reflect 然后他情愿就是 just leave。你觉得他这个性格像谁？像你吗？不像我，像我妈妈，所以我很怕，所以一定要怎样讲，就是不是狂鞭，你鞭你孩子不是来，I think 很多人 don't understand 体罚是以为讲哇啪，没有的嘞，我就是讲几下，1下3下 ，OK， 1下就是1下，1下你痛了吗？你要记得了吗？他就 yes， 我讲不然就是3下5下了嘞，他就讲 no。把我女儿昨天 after 那个体罚了 right， 后面她又不懂做了一个比较没有这样严重的事情，她直接 beat 了，you beat me 了，那你 can remember 吗？说他不怕痛啦。你讲真的，我可以打得多痛，我又不是来，你懂吗？我只是真的是要抓好那个 degree， 然后就是给他一点痛感给他怕but then 你看他跟我 beat 了，他不是怪人，他就是 just like。来，真的 just 打我，来我就会记得。我觉得观众朋友也可以留言一下，来讨论一下，你们觉得体罚是必要的吗？一定会有很多人觉得，我觉得有2边。That's really two side。所以现在有什么 strawberry generation 吗？我真的是米的，我真的是米的。我觉得像你讲的，因为他们还没有渡流，那是很假的孩子。我觉得很衰的嘞。So back to your mom 啦，你有几个 siblings？ 2个哥哥。2个哥哥。说他们跟你的也是被打吗？他们被打比我假啦，因为他们是男的，所以我 I have it easy。也是被妈妈打。他们被我2边。equally 假了，所以你爸爸比较 lenient on you 了。Yeah， 我爸爸有一次很假的，说你在买水。来，我自己。bro， 讲不是来。bro 不是这样，我一个 friend，
我一个 friend， 哇，被我爸爸看到，他就是那一天刚好他 去学校 spy on 我，因为我 stay back 嘛，他直接走来，我已经懂我死定了 ，I think I had a feeling 你看他的眼神啊，就是那个 aura， 你懂吗？他不是 chill 的那种，他就走来，就觉得，我就我一个 friend， 可以回了吗？那刚好我就是 about there， 可以，然后就跟他回家来。一回到家，大门一关，我都还没有 step away from 那个大门，他直接推我在那个大门。你听懂啊？因为那个回家的路程太安静啊。对吧？我没有 expect 会这样夹的，他 slap 我17下，我当时还有数，你懂吗？呜呼 ，it's like， 而且还有戴戒指，他就是这样，不要，and then 每一个 step 都是有带一句话的，就是可能摸男孩子啊，不要脸啊哈，那个是谁？做女孩子这样不自爱，哇，一直这样哦，然后我就在那边。他是用打女孩子的 force 还是 ？It's quite painful， 因为加那个 ring 吗 ？It's really quite painful， yes， 我记得很痛。为什么你突然会去 start to 数？1呀2。一开始我就说，因为很 sudden 嘞。那时候是单身吗？可能 in my head is like 1 and 2 and 3 and 17下。5 and 6 and 7 and 8这样。说17下。呀，是一个很漫长的，不是不是。它不是 4 beat 嘞，它是。呀 ，OK。它是很慢，没有它很慢。OK。它是有点 slow jazz 讲的，你懂吗？所以我现在懂你的 body 会从哪来了。呀，it's like 这样哦。instill inside of me. But I believe usually 他们这种当下的那种 angry 的那种火，之后他会 feel bad 吗？他 feel bad， 我爸爸每次打我，他有一次跪下来跟我求饶不是因为这个，不是哪一次。这个东西他 feel bad 他讲，这是他没有 feel bad。But 你的表演中哎，OK， 我的被 Ken 完就这样哦。我被吓到人家。OK， 我爸爸有一次跟我道歉的那一次 ，right， 是我爸爸妈妈在吵架，我不懂从 living room 拿那个书进我房间，然后我拿住那个书吗？我就用我的脚这样踢那个门堵关门，因为很吵。But 我没有意识，我真的没有 anger， 我已经听他们吵架听到醒了。把那个门可能嘣。呀，哇 ，instantly 我爸爸进来哎，直接拿那个妈那个like aluminium 的那个 ，OK， 你说 aluminium 啦 ，it's just those like 铁的那种抹地的，你放一个布啊那种，你们可以 screenshot 进去，直接从我后面塞了下去耶，你 slam 门啊，然后我就 ，then that moment right，cause 那时我已经可能16、17了，我就是比较大了的，然后我直接看出他，我眼泪流，我没有哭了，我就like，而且我没有跟他吵了，我没有话跟他讲了，连那个东西破断，然后他就oh shit then he realized what has he done，you know， 他就是你不要跟我讲话了，我没有你这个爸爸了what the hell was this man？ 你有讲出那句吗？我没有，我讲你不要跟我讲话，我恨你，what is this？then 哇，他就跪下来，他就来哇 ，immediately 吗 ？He went out first. After that, he came back in the room. Then after that, 他就进来，他就 like please like 他真的很 sorry 这样。Then but I stand firm lah for that night. I don't know for how long more lah. But 我就是跟他讲like I'm like tired of this shit, you know. 我把爸爸跪下来是蛮 not like 跪 and 求饶啦，他就是 just hold 住我的手，等他跪下来来 please 你可以原谅爸爸吗？这样来。所以你 actually 在暴力的环境中长大哦，你有2个哥哥，他们有没有在从中 any incident 他们有保护你吗？应该问他们有没有一起打我。他们一起打你，你哥哥打你？他们2个都有打过我，2个哥哥都有打过我 ，sadly。But 我一个感觉他们不记得，你懂吗？他们怎么打你？我的大哥，我真的没有跟他，我真的不觉得有什么 he's that wrong 啦，因为我那时睡 double decker bed，然后我也是很怪懒 ，right？I mean as you all know， 我就不懂跟他吵什么东西，很小的东西，吵，但我就骂他。那时候我在poly了嘛，然后我就好过你你播嘛都没有，然后我就讲 ，at least 我现在是 first in the family， 我是最小吧，我 first in the family to have diploma。然后 of course 我是故意要刺激他啦，我是那时不懂什么事情，因为我在我的 double deck bed 上面，所以他就拉我下来，他只是随手挥了一下在打我，我也忘记打哪里了啦。呀，不是那种大力的。呀，我爸爸直接冲进来打他。Then I felt very bad because I kind of deserve getting put down。讲话有点太贱了 ，OK？ 那时真的是那个时候年少，你懂吗？他几岁？我哥哥可能21、22。连我可能17、18这样。然后另外一个哥哥打你是因为我没有讲另外一个啊，其中一个。But 他就在我家的时候，他有宣告过我。因为什么？你妈妈的快乐。因为没有因为 imagine 这个桌子这样子，然后有一个我的 niece 跟我女儿就在玩东西，然后那时候我 niece 还小，然
然后你就要去拿一个东西的时候，我的女儿就cannot take， 因为我女儿可能大她2、3岁嘛，我女儿就 cannot take，then 我的妮莎才1、2岁，所以她就 lose balance，她就跌倒，but 没有东西的，她只是有这样我哥哥就来讲我啦，讲可以教你女儿嘛那种来，我弄到我的妮跌倒。然后我就很不爽啊，like what the hell， it's just a small thing， 什么叫去教你女儿 ？then 我就跟他吵咯 ，then 吵不过，他就来选给我了 ，which like really shocked me 啊，like 哇哦，like like 你住我的家，你选给我。But I think they forget you know，the thing is I think 他们已经忘记他们有曾经这样对过，因为可能他们很不理解为什么我对他们有一种恨。我觉得你们的家庭活得很紧绷哎。肯定啊，肯定。which but 我现在。我也可以理解为什么我们3个人的那个脾性就是这样子，都是不好的。因为从小到大，we are walking on eggshells， 就是我们做什么东西，我们都要很小心翼翼，很怕做错。I mean， 我的2个哥哥都有受到自己的 abuse，probably worse than mine。So， 我真的很可以理解为什么他们的那个 anger management 可能比我还糟糕。所以你们3个的性格都是火的啦。火，超火，火辣的火。这样的话，你 actually 在学校的时候有受过暴力吗？因为 actually 我的年代哦，我在学校也是被外干家的，不止我的全班被外告都成家人的。我们以前被老师外干家的。我被老师没有啊。我们以前就是我80后嘛，就是上学小学的时候。OK， 呀，您的年代。小学的时候90年代，那个时候没有什么 camera， 没有人偷问什么。对，我老师是可以打的。全部的女孩子哦，是被抓耳朵，不然就是头发，她直接一直讲的。Thanks to 你们，连我们这边有 reduce 到了。我的年代只可以用 ruler。这里报纸有出，因为那时候我看到前几排没有忘记带课本了嘛，然后全部被打，然后你知道我也没有带课本，我看前面被打，我一直不要出来，我讲哇是啊，我出来一定被打的嘛，我在讲前面被外到人家了，就是男的我不懂是被打还是什么吧，因为我那个老师是女的，她是那种像以前 NS sign on 的，她就是 fit 的女孩子。哇，他抓杂包就是谁，人家孩子就是喂，结果我就不要出来吗？人家说谁还不要出来？最后我出来，我最后一个出来。他说因为我最后一个出来了，然后他就 super 堵拦我。以前不是有短的路咯，那有一个是长的 yellow 路了。呀。我的是嘛像 public cleaning 啊，就是因为全部被撞了嘛，我的是那种好像 public execution 那样。OK， Shin， 你站在中间，你要拿那个，他打下去呢，打我的大腿，直接断，连我的脚流血。再放学回家，连我要那个老师出事情啊！连我回家的时候我再哭一轮，因为我要我妈妈懂。然后我要已经不痛了嘞，已经没有痛了。我妈要看，我就说，我就说我妈妈，哇，我妈妈直接带我冲进 principal office，vice principal 全部都sorry，连老师来讲了，连我妈妈一直讲，连after 那老师突然间对每个人好了，连我的那个，他还是老师啊？对，我的哇，以前真的很不严厉哦。现在 probably 要坐牢过几年这样。那时老师打我们打到 super 假了，可能 out of 5 subject 2个老师会这样打的。Do you think like 以前的 parents 啊加老师啊，就是长辈 right 的这种 violent treatment 哦 ，is the cause of 现在我们的 age， 也就是30到40 each right 会 agreeable to physical punishment。I feel like there's a relation，right？ Yeah， I think 会有关系的。然后 after 你的 generation 越来越少，对，越来越少，几乎就是没有了嘛。对。然后我朋友有当老师的，现在呢，他有说，因为现在什么都不可以，大家什么都 complain 嘛，所以你看现在 strawberry generation 就是，因为他们说，现在很多学生开始有的被抓 vape 啦，或者偷东西啦什么啦，因为现在 Telegram 容易。他说哇，你说你们没有去 check 吗？他说有时要 check 也怕家长 anything 的 complain， 这么你 check 我孩子的东西，这么你污蔑我孩子什么，所以老师现在也是越来越没有权利哦。所以你 as a 家长，很多你要老师管你孩子吗？还是你不要管？现在很多 parents 我也不知道为什么会这样子 ，parents that are Karens。很 bad，yeah。I rather。我也不是说以前我被打到这样严重是对的啦。Yeah，but 至少我们有 moral values。嗯哼。Not that 你要打才有。Yeah。前面的年轻人真的想笑我们2个。我觉得教育系统是看到如果 parent 你不要老师教你孩子，你觉得哦。没有来打对 ，like I said，I don't advocate for caning，but then 你不可以完全排斥，就是如果有一天那个孩子需要被 cane 的话 ，something still has to be done，you know what I mean？Yeah，of course not all 啦，but generally of course try your best to 做 gentle parenting 先。but 有些真的没在的话，我然后他们叫我的女儿 vape 也是有些人呀。
then 我的女儿还很厉害耶，我女儿就跟她的同学讲，你没有看那些 article，因为我们很 open 的，we tell them what is vape, we tell them what are the harmful things. We will just mention the proper words like got drugs inside, got the intermediate, all that will give you like 就是 subconsciously you don't even know what you're doing. It's not just normal vape. 他就跟那个 friend 讲了 ，you never see the article man got one younger vape too much then like got very bad organ failure. Then the friend say, can you stop believing this kind of stupid article? 我觉得现在政府抓 vape 这些啊，我觉得很好。我们是看那些 article 就直接like 了。很好，对，Oh my God，yes，我们是不是很不吗？因为你讲真的，不要讲 vape 啊、K-pop 啊这些啊 ，K-pop 很严重啦，vape 这种也是 illegal，but 我宁愿你杀一儆百，全部抓到完。对，因为我觉得那个下一代，我们的后代很需要这些措施来保护他们。这种东西是你不可以没有时间后悔的嘞。There's just too many already 啦。因为越多你就大家说，it's cool to do this 啊，因为大家都这样，就哇会很严重，一发不可收拾了。所以现在又是回到你妈妈，你们现在关系如何？我没有跟她联络了。从那时她讲要杀我孩子那天。那个是2013哦，到现在没有联络。没有，就是我爸爸过世的时候他有在，然后我离婚的时候，我爸爸过世是2015嘛，然后我离婚是2016，那时就觉得爸爸都不在世了，is let my 就让我另外一个活着的母亲知道我离婚了啦，那我就约他出来，口无遮拦的，所以我就来wow I really regret my decision， 你懂吗？So 我也有尝试过 meet 他几次 ，but after that 有一次我跟他叫我帮他做一个东西，我就哇这样麻烦，我只是随口这样说了一句，哇，然后他就讲什么你懂吗？他就讲我这种忘恩负义啦，什么没有良心的人，难怪你爸爸这样早死。I just like I'm done, I'm freaking done。他现在还是那个迷信的人。对，他就觉得是我这个人的这样坏，害到爸爸死了。对。他就会讲得出这种话，我对得起天地良心啊！因为很多人不知道吧，我是一个蛮 kind 的人like I'm the kind that 我走过那种卖地区，只要我有 cash， 现在有杯脑更好，我会直接杯脑，我一定会杯脑的。我不是杯脑来8毛、1毛、1块、1块2来我的shilling，我是真的是10块、20块来，我有我就给了。then 我是那种会带我孩子一起去做善事，去做 donation，and we also do regular volunteering，but why my mother can't say this kind of thing to me? Like 我就觉得很无理取闹啦。Like and it hurts me a lot， 因为你是我妈妈，不管你多迷信，你多暴力都好，but 这种话是人讲的咩？所以你中了不止 physical abuse、verbal abuse 吗？你的2个哥哥跟他的关系？2个都不想要。说他 I'm the only one who tried。Actually， 我们3兄妹里面，只有我一个人会主动约他出来。By then 那时那件事之后，我就 give up 了，我就没有再。有一次看到他，我都没有叫他妈妈，来我叫不出来了。现在他是一个人住。你妈几岁了？59年。那你跟你爸爸那时候before pass away是关系 OK 的了？我跟我爸爸all the while关系 OK， 因为他每次打了我之后，他都会有一种愧疚感，善后，他都会善后了。I mean 也是可能因为我真的有时候是真的有做错事情啦，other than that one time， 然后我爸爸是真的是有疼我的，他是那种acts of service， 因为他叫 taxi 嘛，他每次都会，你要不要载你回家不管几点他都会，只要 he's awake 他都会来载我，就算他在 Jurong， 我在 Pasir Ris， 他都会 OK 等我一下咯。所以他的 last moment of life 都是你们在他身边的。那时我很 stress， 因为我都是每一天那时候做保险嘛。然后我爸爸都不懂我做保险的，that's the thing。然后我每天回去，我还要帮他洗伤口，因为他的 tumor 已经这样大，然后这样大就在他头上一个比鸡蛋一个 large egg， 你懂吗？就长，因为扩散了嘛，就一直 grow， 所以他的整个头是有一粒很大粒的 ，then 会有 pus 这些。So sadly I'm the only one who cleans it， 我2个哥哥也住在那里，所以我就每次做工还好。读我那些 insurance 的东西 study 了 ，then for the exam 还要赶回去帮他清理伤口这样。我爸爸给我的 last advice 是 like just forget it about 这个男人。因为你那个男的 rabak 也是 abuse。也是 abuse。所以actually 我从小过去很多 abuse， 就从我妈妈的 verbal to physical， 我爸爸也是有 physical， 我爸爸没有 verbal abuse 过我，然后就变成我的 ex husband。Then
还有你知道的啦 ，sexual abuse。所以你会觉得 all this abusing 哦，就是造成你现在这么你的 defense mechanism 这么高，很高。因为我 feel 得到你 defense mechanism Yeah 很高，就是不可以丢架的，现在直接去哦， Yeah 对吗？ in a way。因为我认识几个人都是这样的，but 那些人可能就是从小被霸凌，然后造成他们现在很 very verbal， 什么都是变得很厌世了。but 你没有到厌世的程度。我没有到厌世啦，我还是觉得人性是人之初性本善，but 因为 environment 的元素变成干塞这样。你有没有尝试了解过，可能你父亲、母亲他们的 Exactly 成长过程有没有可能是这样 worse than mine。 ？Worse than yours, Worse than right? mine. So That's why 我开始它是一个恶性循环。对哦 ，That's why 我 stop 嘛，That's why 我一定要 stop 在我的 generation， 我孩子的 generation， 这个是一个我给我自己的一个 promise， 因为我以前看过一个 article， 他就问，如果你的父母是alcoholic，then you grow up in an alcoholic environment，then you grow up，are you going to use this as 一个 excuse， 就到处跟人家讲，哦，I'm alcoholic because my father was alcoholic，or are you going to say， oh I don't drink because I saw how，so I don't drink。So I don't really drink 啊，我很少喝酒。你看，我喝了一口，到现在就喝第二口。But yeah， 讲到那个 topic， 就是，所以我真的很相信这个。我看了阿迪哥之后，我就跟我自己讲，哇，不管以后我多暴躁 ，right， 我都要克制住我自己咯。因为我懂 ，I'm still facing my childhood trauma。Actually， 我有跟我的大女儿，就是今年 PSLE 那个，我有谈过这个东西。我对她，我也是，我很暴躁的，有时候我会出口伤人，你知道吗？因为 it's just 我就是已经被我妈妈已经塑造成这样，所以 it's very hard to control。所以有时我会他做一个很小的样的东西，我可能 are you stupid 这样。Then I realize actually it's very bad that I need to stop。所以有时候我讲了之后，当下我觉得 okay sorry I didn't mean it。Remember when I have this kind of attitude, right? It's not you, it's me. It's my problem. It's my own childhood trauma. I'm still fixing. Please give me time. Like I don't know how long I need, but I will try my best. Yeah， 所以我女儿 actually 跟我哭过很多次，我们会 heart to heart talk，然后我们就会哭啦。抱着一起哭？没有，她就会来理解我咯。Yeah，but 我也 feel 很 bad，因为我有时候我对她真的没有耐心。你刚才说那个另外一个 abusement 就是你的 ex husband 是 physical。对 and mental， 哇，他的 mental abuse 也是快加了。It's so bad that like， 好像我跟他有一天星期天我们没有工人，那时没有钱了，然后我们就在看电视，然后我就觉得啊，星期天我就打扫，我就去自己主动拿那个 mop， 我就来 mop， 然后我在扫到一半的时候，他就 stupid， 我就骂谁？因为只有我跟他嘛，还有我的女儿那时还小，我就 what？ 他讲 stupid 啊 ，who sweeps the floor like this? It's only stupid people who sweep the floor。然后我就哇呀，然后他就是会跟我，因为有时冲凉的时候我喜欢唱歌嘛，他就会跟我讲来，我声音很难听，叫我 shut up， 就一直贬低你呢。对，然后我有一次我想要剪短头发，然后他就跟我讲，只有美的人才可以 carry 短头发，他讲你这种你不可以。But then after that I realized he was abusing substances， so maybe that's why his actions are like that 啦。然后到最后我发现他有 substance 的时候，他还打我咯，他拉我头发在地上卷。This is how you mop 这样。Oh, maybe that's what he's trying to show me. Damn. Oh my god, I'm enlightened. 操！以前我就是笨啊，因为 after 我妈妈的 abuse right， 我觉得为什么现在很不要这样对我孩子？因为 I saw how bad it is to me after my mother and father's so-called abuse 啦 and the upbringing. Actually, my mother also from young. 我怎样？好像我跟他出去，然后那些他的朋友会看到，哇，你女儿很漂亮哦， then 他就会，那你美。你讲他美，那你可能美得过我。妈妈不美 ，sorry 啊，我妈妈不美嘞。然后他就会讲那种话，他就讲，就算他美，还不是因为我的功劳。But 他哪里美？他不会讲哪里美 ，she is like that one 哎。然后他还每次跟我讲，我是垃圾桶捡回来的啦，那种 shit like useless 的啦，讲我皮肤不够白啦，他就讲，你看那些女孩子这样白，你啦整天不要喝水的，所以你这样黑，like 那种很。弄到我很没有 confidence， 你知道吗？然后到长大我就很没有 confidence， 说每次我随便遇到一个男的，他对我稍微好一点点那个，哇，我就会觉得哇那个男的是king， 那时候我才会跟我 ex husband 在一起嘛。他大我8岁，他是第一个生产女儿的。没有啦，没有，他就是8岁，然后他就那时我工作的环境里面就没有什么男孩子，然后他就
一直 praise 我啦，他就一直来哇，她真的很美啊那种。从 praise 到贬低。对，哇 sadly 哦，哇哦 sad 哇那你是在 healing my trauma 呀 Yeah, of course. these are things that I never really thought of 然后就有一觉得男孩子有一种困难，先到了，有时就是可能那个but also 可能他就是 take play drugs。so after 他 come clean 了就 OK 了。After that 是我抓到他 take drugs，然后我就he went to rehab 啦。after that 那个 physical 我就 decide to 离婚了咯。I mean 离了婚之后，which is I tell you all haters 啊，sorry 有一点突然间换那个 tone 了。stop it 啊！人家离婚又怎样？不要去贬低人，不要去嘲笑人，可以吗？有人贬低你离婚吗？有很多人就你看这个离过婚的，going to have second divorce soon. Like relax, man. What generation already? Like I hate it so much, but it's not like I'm affected. But 我觉得这些人，你们不要 hide behind 你的 anonymous account， 一直在那边讲废话，可以吗 ？This is also abuse, okay? This is abuse. I mean 我可以 take it, but 我很 pity 那些可能 mentally 没有这样 strong 的人，我是被折磨出来的嘛，所以我可能比较 strong。你的孩子以后长大可能会看到。对，我孩子 OK，我的孩子他的同学跟他讲，你妈妈是一个 rape victim 嘛 ，then 你是 rape child 啊，你是 rape child。The fuck？ 真的吗？几次的事？最近最近？在2个月前，然后我就cannot take it，我就跟老师讲了 ，I really don't care，我女儿也 OK，but PSLE like don't affect my daughter。But 我又可怜那个 boy， 因为我刚好在 side gate 的时候，我看到他出来，然后我看到他的家长，他的guardian， 他的爷爷带他放学，我就你是他的阿公吗？还是他就我就我只是要跟你讲一声来，可能他也没有意思要伤我女儿吧，我希望他不要再这样讲。哇，他的阿公直接你做什么东西？我打你哦！跟你讲，我回去就打你哦！叫你爸爸吗？然后我就来，oh shit，like 他懂了 I feel so bad。他懂把那个小孩子讲把 rape 的东西呢 ？Don't know。He don't know what's the context，but he never even hear what I'm saying yet. He never even hear him explain yet。你有想到你年轻的你？我就 I feel so bad for him. Like I'm so sorry, boy, but he obviously is neglected. If not, why he can see my podcast on YouTube？因为我不让我孩子看这种 not age appropriate 的嘛，所以他看得到我的 podcast， 就是他的家长可能没有这样注意他。然后你看那个阿公的 reaction， 我就I suddenly feel so bad 嘞。I think 小时候很多人就觉得好玩哦，就讲那种他不懂，对，你讲的话会多伤人。因为我女儿也是，我女儿没有 complain about 她，我女儿是我只是刚好看到她的 message， 她还 message 我女儿，然后我才去责问我女儿，我女儿都没有跟我 complain 呢。我就问我女儿，为什么你不要跟我 feedback 这个东西，然后我可以帮你？她就讲 I don't see a need 啦，她she never take it to heart， then 她讲她也很逼她，因为她讲她的爸爸妈妈打她也是很假的，她也不要去害这个朋友，但她讲这个朋友不坏，她讲她这个朋友有时还会跟她讲。去妈妈很美哦，但是你这样美哈，都来就是他没有恶意的呀，我也没有恶意，我只是要讲，可能你们可以教育他一下，因为他讲这种话，这种什么 rape 啊，什么很伤人嘛，他也 not at the right age， 所以可能可以 educate 他。他的阿公 just 完全不管 what happened， he just feel that like， 哇，有人 complain about 你啊，来哇，我要骂你啊，说哎呦哎，可能因为你直接跟他讲，他那时候觉得很愧疚嘛，就有时候那种恼羞成怒，那个恼羞成怒那个怒 anger 就 divert 去他的那个。所以我讲很多 parents 就是这样哦。Actually， 你刚才讲到 defense mechanism， 我的 defense mechanism not just to myself， 我在 public setting， 我在公共场合，如果我看到小孩子被那个父母责骂还是被打哦，就是 unreasonably 的话，我一定会介入的，我不可以 take it。I mean。Firstly, I hope the parent can go and seek help. 因为如果你会这样子对你孩子的话 ，means you have no emotional self-control at all. 来，你就是完全控制不了自己的情绪，你 you need to seek help. Then secondly， 我希望救那个孩子啦。有一次我看到一个妈妈哦，他们在隔壁店，然后他就可能是那个 regular 啦，他就跟孩子讲叫安迪，我就 observe 那整个东西，那个孩子来5岁，他就讲叫安迪，那个孩子就来很 shy 嘛，然后他妈妈就。叫你叫不会叫就捏很大力耶 ，like what the fuck 啦 ，brother relax 啊 ，what are you doing to the child? What are you doing to the child? 我就 step in 哦，就can you stop it? If not, I need to call like social service already。跟他讲，他就来拉孩子走。你刚才讲那个 sexual abuse 的那个东西，你多久没有聊这个事啊？那个东西是怎么发生？酒。Which is actually the reason why I don't drink。我的 friend 每次讲，let's go party 那种，我 like，no。
来我一点兴趣都没有。OK， 那时是我第一次喝酒，人生第一次。然后我就很 stupid 啦，我就跟我的 ex colleague，因为我跟我的 ex boyfriend 那时分手3年，然后我就很 sad， 我就跟 ex colleague 出去喝酒去唱 K， 然后在 Bedok 你懂吗 ？Bedok 有一间卡拉 OK， 然后我们就唱，然后他们就 order beer， 我就喝咯。但那时第一次嘛，然后我就放 straw beer， 呀，用 straw 更容易写。对。After that 我才知道 ，but 也没有可能写到这样。So after that 我醒了之后 ，I woke up in pain。等一下，你们那群唱 K 的是几个人？3个男的，1个女的。你是唯一一个女的？没有，2个女的加我啦。OK，哎，好像是3个。那个女的讲会保护我，那个女的是一个很 rara。OK， 全部 Malaysian， 只有一个新加坡人。然后那时候你们关系好吗？就是 colleague， 就是 OK 的 ，good friends 啦。呀。嗯然后我们就唱歌了，right？隔天我就醉了嘛，就会起来，我就 feel 到痛啦。你起来是在他的床吗？我自己的家，我就 feel 到痛，我就what the hell happened last night 家，喝酒会痛的咩？然后我就去 message 那个女的，她就讲她也刚醒，她也不懂她怎样回家，到底谁送我回家？然后我就在问另外一个人哦，他就讲是他，然后我讲为什么我会痛啊？他就讲 sorry， 因为我太喜欢你了。我就 what do you mean？ 对啊，然后他就承认啦，他是有妇之夫诶，他就讲你应该 went blank 哦。他就跟我讲 ，but 你有 agree？ 我说 I don't even know a single thing agree 什么东西。然后我就讲 where the fuck it happened？ 他就讲在我哥，因为我那次是 double decker bed， 他就讲在我哥哥的床。你哥在哪里？我哥哥不在，因为我跟你讲了，我们是一直被我那时22了，我哥哥已经也是24了，他有一个床啦吧，他每次都是跟朋友住啊什么，不然就是很迟才回家的，所以我哥哥也不知道这个东西。Like then 做梦会痛 ？That means you just left me there 啊？Like what the hell 你家里那时候只有你一个人？有公公婆婆在睡觉 ，but they are in their room 嘛，so I don't know what happened at all， 我真的是一点 recollection 都没有。Then after that， 我就很 lost for 几天。Then 因为痛嘛，就先去 settle 那个痛的 issue， 就去看医生。医生就讲是因为 because of the never clean up all that 啦，因为 female family organ all that you must have cleanliness what。Basically is what's that UTI 啦，yeah。Then after that 我就很 shock 哦。Then after that 我才 finally master my courage， 就跟那个女的 colleague 讲。那个女的 colleague 才跟我讲，他们那天有嗑药。说你有中吗？我不知道。She will never know also， but 他们那群都是有吃一点药的。我都第一次喝酒了，我哪里会知道东西？在新加坡。对，是你第一次。我第一次。所以你第一次给了。呀。这位女的最后才跟你讲 ，H 我没有嗑药，她没有让你懂。没有让我懂。The fuck？ 呀，所以我就 realize 女孩子也不可以信任哦，她根本没有管我之后安全回家嘛。So basically 那个男的是搭 taxi 送我了 ，then I don't know what happened 啊。那之后你去找那个男的。After that 我就跟我另外一个男的 colleague 讲 ，which I'm closer to， 他就讲，去找他了啦。Why don't want to 找他 ？Then 我就 OK 咯。而且我是不敢的，但是我是讲我是很 introvert， 我是 actually， 以前我真的是很，我觉得怎样讲啊，就是我自己的东西我没有这样 ，I won't really know how to defend myself one， yeah。then 把我 friend 就 encourage 我啦 ，then 他就带我去哦。第一个懂的是你朋友啦。then after that 我就上去他的家，就责问他，then 我 friend 就一直讲报警啊，就没有给他 chance， 他其实 sorry 他一直 insist that 是我要的，我就讲吧 ，I'm drunk as shit， 这样我去验我也可以讲的 ，I don't even know if you drunk me or not， 他就一直求我讲不要 please please please， 等下老婆就很堵了，他老婆就你们在，因为 midnight 了嘛，我记得很清楚，他老婆就出来，他就讲，你们在聊什么啊？几点了嘞？要聊多久？要 look at her， 我就这样讲哦，你聊光 read 哇，他整个人，she just 傻去，at first she thought 我们只是因为有另外一个男的，他以为我们是有工作上的什么东西，哇，那老婆的脸，我到现在还记得，整个人就是真的傻去了。I mean now that I I really trust my husband and all that I'm in a happy marriage. If one day 一个女的上来跟我讲我的 husband rape 她，我也是会 lost Then 我就看出他，我因为还很小，他们全部都大我about 8岁9岁这样。他 take some time to take it in 了之后，他就哭着，他突然间就哭了，我也忘记 how is the whole thing 了，他就哭，他就跟我讲，你可以让我自己处理吗？那个是 after 他们有自己去有一下子呀，他们有去聊一下了。呀，那我就then 我嘞，
你讲对女孩子，如果她坐牢，因为她是 sole breadwinner，那你讲你老公坐牢的话，女孩子讲了，连我嘞，吵了一下，他老婆 just please 真的，来我 promise 你，我讲 what if 有下一个 victim，他讲我会管好我的老公什么啦，我那时可能笨哦，管好你自己老公啊，来 I don't want to regret this forgiveness that I'm giving you now， 我就走了。因为那时 UTI 很痛，我记得我痛到 I mean I don't know if you have UTI before, it's burning, it's burn。然后我记得我一下那个楼梯，我就直接跪在地上，因为很痛，我动不了了，我一直在逞强嘛，然后我就跪在那边哭了一下子，然后我朋友就送我回家了。That's when I gave up on myself， 我就一直过那种很邋遢的生活，就是到了这个 incident，你变得很，我可以讲堕落吗？就西北堕落，就公辞掉，因为那个是我的 colleague 嘛，I cannot stand looking at him anymore， 我辞退我的工作，而且我是 pay 1 month in advance，so 我 lose 我的 income， 每天喝醉，因为那时我有去 counseling， 他们是讲我就是一直想要，可能我就是一直要用酒，因为我要回想起当天到底发生什么事情， like I want to go back to that drunk state。可能网民有时候会讲说，因为我听过很多人讲说，哎呀 ，no matter what you do 哦，你一定会记得东西的。But 讲真的，我如果没有记错的话，你如果去读的话，你的脑袋有一个东西叫 hippocampus， 这个 hippocampus 它的功能呢，就是复印你的 memory。所以你喝多的时候 ，hippocampus 会越来越慢，直到你喝更多的时候，它整个 function 就 shut down 了，你就没有记忆了。所以一个人断片是可能的。如果你们网民有这样讲说，哎呀，可能你会记得，一定会记得一点点的。你还没有喝到断片过，所以你不要来讲这种东西。我连怎样回家我都不记得，因为我一直努力的去想，连我听他这样讲来，我 sort of 有一个 image，but I don't even know that if the image is like 100% accurate. I only know I'm drunk as shit and I didn't want it. You know what I mean? So 哎呀，我就算了，我就一直堕落，就 meet 到男孩子。只是一个男的啦 ，OK， 那男的我就随便，我就住他家，因为我不敢回家，因为他跟我讲在我哥哥床嘛，所以我每次一进去我就会很 traumatized， 然后我就不敢回家，然后我爸爸就整天打给我了，就问我，你死去哪里啊？怎么一直不要回家啊？我讲我没有啦，我 just 在我的 cousin 家还是什么，来一直骗他，有时候我回家 just to 可能冲凉拿衣服，然后又在，你知道吗？直到有一天 about 2-3个月后。我就回家的时候，我婆婆就 cannot take it， 我婆婆就开门的时候就问我：“你在做什么啊？你有什么事情可以讲？你可以讲嘛？怎么一直跑外面？哪里有一个女孩子这样啊，一直跑外面什么啊？这样不是这样？”然后我就看着她，我被人家强奸。I don't know why I just say out like， 可能因为3个月了，I just 很闲了哦，我也不懂我自己在做什么嘛。那时真的，你现在这样想回去，我那3个月在做什么，我真的不懂哎，我只懂我没有做工哎。那每次朋友讲去 club 就去 club。然后我就看着我婆婆，哇，我婆婆整个人就来很 shock 啦。我想不要跟爸爸讲，我很怕他去杀人。我就讲，哎妈，你不用管他。他就谁？你跟我讲是谁？我婆婆讲她去打那个人，很好笑。然后我就来，哎，没事啊，算了，你不要管我啦。我就继续我的堕落的生活啦。until 有一天，我就在想，哇，我是不是应该跟我爸爸讲？哦，所以你婆婆真的没有跟你爸爸讲了？没有。until 因为我跟那个男的嘛在一起 ，right？then 我就不小心怀孕了。A man from the club， 工作。You know 还不稳定，没有家 ，but 我那时就是觉得自己很 worthless 啦，就随便就 just。我一 feel 到我怀孕的时候，我整个人就是我已经懂我不要跟这个男孩子在一起。At that moment is the moment that I woke up。哇，我要堕落到什么时候？我现在怀孕了，连我还没有找到工作，我还在做这种 stupid， 还在跟这个男的，I know I'm not interested in him one 呢。Then 我看出那个 pregnancy kit， 然后我就来，哇 ，I need to wake up my idea。我就跟我那个 boyfriend 讲，我就直接跟他讲 ，I don't want to be with you。他就哈 ，What are you talking about？ Are you pregnant？ 我就讲 ，Yeah，but I don't want to be with you. I will raise this kid myself. Then 他的妈妈就骂我，讲我很 selfish， 因为他是那个 father of the child， 但我不可以just 不要跟他在一起那种。那我也没有管他，那我就去我的cousin家住，然后我就反省一下，我就突然间鼓起勇气要跟我爸爸讲哦，因为 pregnant cannot hide 嘛 ，fathers being fathers，they know everything。我电话一了就爸爸，你几点回家今晚？他就你要做梦，你不要吓我嘞！而且我当下跟你讲，不要跟我讲你怀孕嘞。然后就回家再讲咯。我回家的时候，他先被我找到，我就回去房间。过了几分钟，他进来房间，他看着我，他就讲：“你为什么没有早一点跟爸爸讲
instantly knew right， 他是在讲那个 rape， 不是在讲那个 pregnancy， 因为他的眼神 like I can see the sadness 可以看得出来，我这个眼神演绎不出来的眼神来的，我就哭了哦，我就来我不敢，then 我就讲了阿婆跟你讲是吗？然后他就讲，周末他就一直 repeat 啦，来周末没有跟爸爸讲。Then I just cry. Then he asked me everything. I just tell him everything. Then 他也很伤心吧，他因为毕竟是父亲，所以他真的帮我 analyze 哦，他就讲 OK， 现在爸爸跟你讲一个很 hard truth， 你还要 pursue 这个男的吗？你要告我倾家荡产我都帮你告这个男的。Although it's been 3-4 months， 他就 but 因为已经3-4个月了，证据很难找，就是一个你讲他讲一些许些，你们上到法庭，你要面对很多人，你要 face 那个 lawyer 的 questioning， 你自己去反省一下，你要 take 这个 stress 吗？不然就是 just move on。But whatever your decision， 爸爸都会支持你。你一句你讲你要告他到底，爸爸倾家荡产都给你告。But of course 我没有咯，我就觉得 forget it 啦，我就跟爸爸讲，把这个孩子我要生下来。Then 所以he's like no， 我想神经病，哇他 cannot take it， 那个他 cannot take it， 他来 no， 你才21岁耶，那时我才21岁，那你才21岁刚刚成年，他就讲 no 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 no。哇！但我一直讲 no， 我很 persistent 的。我现在会，他讲你现在在住我家嘞，你要生一个孩子放哪里？总会一大堆。他讲你可以，我就讲有位的话，一个 baby 可以 take out 多少？我跟他 share 床啊，什么？我在很理直气壮啊。他讲 no， 我爸爸在很 persist no， 我就一直 insist， but until 他叫来我的姑姑啊，全部人就半夜，我记得也是半夜11、2点就坐下来就 convince 我的 the baby is still just an embryo。That's I remember very clearly. They tell me that scientifically, yes, you heard the heartbeat, but it's really just an embryo. It's not formed. 我爸爸讲的话，这句话，他讲 Don't bring a baby to a world that he's not ready for. OK， 他没有讲好听啦。Actually， 他是讲 Don't bring a baby to a world that nobody welcome. 我就很心痛哦，我就觉得中国人不要 support 我。Like I find that it was no big deal, but 因为我爸爸那句话，我 just I forget 啊，我就 about. After that， 我就 meet 到我的 ex-husband. But I realized I haven't give myself time to heal and to understand 我的 trauma， 所以我的 ex-husband 也是另外一个，我都讲了嘛，他只是 praise 我一点，我就觉得哇，这个男的好可靠啊，大我8岁，成熟稳重，所以我就跟他结婚在一起，很快就生了孩子，结了婚1个月之后他就确认我了。你怎么做到？看到他电话 Six Sense， 我们是在看我就在看 YouTube， 然后他有反应是因为那个 producer 也伟大你的经历哦。对，因为 it's like non-stop，you know what I mean？ Yeah。然后经历如果放在那种台湾乡土剧，有人就都会讲太夸张了。龙卷风，你知道吗？ Yeah。真的是台湾龙卷风，就发到咯。然后我爸爸就问我啦，来，你看你现在又 pregnant 了，你都决定要生了，也结婚了，好好跟他谈哦，看可不可以原谅他 move on， 好好抚养这个孩子大了。然后我就 forgive one night，我就 forgive 那个男的了，我连给他那种责怪自己的 guilt 啊什么我都没有哎，一晚我就原谅他了。他叫你 forgive 他的时候，他是真的，你会感觉他有愧疚啊？那个时候应该有吧。After 那个我就比较 OK 了啦。But I think my life get better because I go and seek help finally. Yeah, after 我的离婚了 right， 然后我爸爸pass away right， then 我 finally 决定 like I need to seek help 了。Yeah. From psychiatrist 还是 counselor， 那时没有钱去看 psychiatrist， sorry， but 新加坡 psychiatrist 好贵哦。我觉得政府应该 provide 多一点津贴。Yeah， 我就 seek counselor 的 help 哦。Then I managed to let go of the hate 啦 and all that. Yeah, but the rape part, the rapist 我还没有讲完。这个我那时好像跟 John 我没有讲哎，这个是爆料，我突然间讲到。只有在我的 podcast 有。对，在 Oktoberfest 几年后，可能就 after 那个 rape 的 incident， 可能4年后，我在 Oktoberfest， 因为做保险那时我做保险了，我没有喝酒的 ，but 我那时就是去那个 event， 因为是 client servicing event， 然后就看到那个男的，我一看到他 starting 我是怕的，一样 ，OK， 然后我是不会面对，因为呀、yeah, still going through a lot of trauma， 然后 but 那时我第一次看到他的时候，他走过，我就抓住我朋友，我就整个人开始发抖。我就冒冷汗，我就 I saw him like 说 who， 因为我 friend 不懂的嘛，然后他就说 who， 我就the rapist 啊 ，I mean although 他whatever 啦 ，maybe it doesn't constitute as rape，I don't care，OK，but 我就讲 the rapist，then 我朋友就
OK， 刚刚 relax， 他就帮我拉到一个 corner。But after 我抖完了 right， 我就要走回我的位置了嘛，因为我比较 calm down， 我朋友就叫我冷静啊，我就走回我的位置的时候，我冷静不了，你知道吗？虽然我坐在跟我朋友一起坐，可是我是很提高警惕，我就一直在那边在看他有没有在附近，然后我就真的看到他。Then I don't know what got into me. I dashed onto him, right? And I started punching him. 他有看到你过来啊？他看到。You know how I punch him? 我直接跳 and 射他，我真的射。security guard 就来抓住我了，女的抓我，男的抓他。What happened? Like stop! If not, I need to chase you out already. 然后就讲 he was my like sexual assault person 啊。then 那个女的 security guard 直接看住我，就 OK, I settle。哇 ，steady 那个女中豪杰，你知道吗？他就 relax, I settle， 他直接抓那个人出去。他就讲我们现在 escort 你出去，你不可以再进来我们的 event。Like 哇 ，that moment I felt 有人间有爱，你知道吗？ But after that 我想回为什么我会突然间加薪，因为我发现我没有 get 到 closure from 他们。所以那男的被你打的时候，他有反驳吗？他没有反驳 at all， 只有他 just sorry 来，我 sorry。That's why security guard 请他出去的时候，他也 just 说 not advocating to violence, but yeah, I mean that happened 啦。Then 就这样哦。I think from that moment I got my closure。一个小 closure 啊。因为 I think 这种阴影是永远挥之不去的。因为我发现我只 confront 他，我给他老婆知道，我没有报警，我没有告他。Actually 我 on the spot 报警 confirm 有 evidence 的吗 ？Right？ 可能他那个 sperm 可能在我哥哥的床or whatever。我给你这样多 chance， 你懂吗？但我连给你一巴掌都没有巴到like I suddenly recall that like 我在 confront 他的时候，连一巴掌都没有给，你知道吗？ then 你又这样 ruin 我的 life， 哇 then 你还在 Oktoberfest 喝酒，你知道吗？ like 那个 anger just start to build up。 But I mean he accepted it. He accepted it that it's like so called what he needed to take in for me to feel better, I guess。 所以 actually 我觉得啊，女生去喝酒哦，最好是有一个 buddy system。 But I thought that girl was yeah, my supposedly buddy。 这样的，我觉得两个女生去喝酒哦，你要有一个另外一个好朋友的女性好友啦，就是一个喝醉，另外一个就不要喝醉。As much as 你觉得哦，对啊，这些我认识的 ，but 酒后会乱性，然后会出意外了。我们可以做的就是 minimize 意外发生。女生我觉得真的要保护好自己啦，来就是 even if 在 MRT 在 public places， 你知道吗？我 I have helped so many women with like 跟她 upskirt and 就是被人家 group 啊那种。我看到的是很多女孩子不懂怎么反应，你知道吗？就是这些小小的东西 right， 真的是要团结啊，女生真的要团结，然后才 get all this perpetrator you know out of the world。现在目前的你 after 这些经历，目前你的现况是幸福的啦，家庭有爱你老公。幸福啊，要看你幸福的定义是什么。没有啦，我觉得 generally 我们的 family 是 OK，but of course 大家都有自己的问题啊。but 问题在generally 我们的 family 是 OK 咯。我们的家还是会有 mainly 一个 stress， 就是我 stepchildren 的 mental health being because well-being because 他们的妈妈已经 so called abandon 他们了，所以我好像又要用我之前的经历来帮他们走出现在这种阴影，你知道吧？因为 this is emotional abuse, this is not physical. What I went through was physical 嘛 ，yeah. So 我又要重新学习，然后加上我自己的经历 ，right， 就帮助我的 stepchildren 走出他们的伤痛跟阴影。That's the main thing 啦。Actually 你 share 这么多故事啊，我觉得等下有一天我就跟你讲，哦 ，Gary 也打我。不会啦。我的现在的老公也我这样看你应该打得赢他。没有哈，打不赢哈。But can you imagine if my life doesn't stop? But OK， 我跟你讲，那个转捩点真的是在于我 decided to love 我自己。为什么一直以来就是会遇到这种男人 ？Actually 就是因为我 I don't love myself 嘛 ，I don't protect myself, I don't love myself enough. That's why I keep 我就是没有把我自己放在最重要的。也可能因为你原生家庭就是他们一直贬低你，对哦，你 ex husband 也贬低你，然后让你觉得你自己是不是越来越没有 confidence？ 对，我是没有 confidence， 我真的很没有 confidence， 超级没有。It's really 因为我现在的老公，then 我才 gain back self confidence。Shout out to Gary。你之前 share 过一轮这些 news 吗？就是这些故事啦。As usual，网民很喜欢公务公博，所以你现在在
讲一轮，可能会被骂一轮。来啦！好，你 OK 好？别没有怕过啊！呀，网民真的是没有啦，没有。有种出来讲，不要躲在 keyboard 后面讲。对，我觉得我希望有一天right somebody come out with something that 就是你真的要有一个 account， 一个 legit， 最好是用Singpass啦。很多人讲过了 actually。对，真的，因为很 ridiculous 你们讲话哦。网民是这样的，他妈的，他们就是这些 comment 啊，你不懂，它actually 是个无形的子弹对呀，但是我讲还好，我的 mental health with my husband now is imagine I'm like at my mental state 10 years ago， 我可能真的会呀，因为你不要以为这种杀不死人这种 comment 会杀得死人的，真的。That's why 我很庆幸 they come and hate on me I also okay because hate on me spend your time on me 啦 I can take it， 不要去 hate 那些比较 weak 的人。像你经历过这么多不好的事情你这辈子有没有做过让自己很后悔的事情 ？Okay, I have this theory， 我不可以后悔我所发生过的东西，因为这样的话我就不会有我的女儿，所以I'm not allowed to regret because I really 我觉得我女儿真的是来报恩的，来我女儿真的很乖，又懂事又很 discipline， And 你不会想那些暴力的情况 repeat 在你孩子身上 ？Then actually 你跟你妈妈已经没有联络了吗？如果他真的有在看的话我没有讲什么原谅还是什么。如果你真的因为你讲他讲话还是口无遮拦吗？现在只有一个 one way channel 你如果可以跟他喊话的话，你会想跟他说什么？我不懂他还有没有口无遮拦但我觉得他应该去看 counseling 或心理医生。你要让他知道他对你的造成的阴影嘛？我觉得他知道吧，他因为自己本身也经历很多。我妈妈 OK， 她的childhood是那种她需要他们住2楼right， 她爸爸一回家他们会 scared 到从2楼跳下1楼。That's how traumatic it is. So 我也没有真的责怪他吧，我觉得他如果真的需要跟他讲一句话的话是，虽然他老了吧，真的还来得及去看心理医生。心理医生不代表你有神经病，不代表你有问题，不代表什么，你是在治愈你自己。It's just like 伤风你就要去看医生，发烧你要看医生，落晒你要吃药，一样的东西有些东西就是我们一直活在一个阴影当中，然后我们 cannot see ourselves 就看不到自己，所以真的很重要。So as much as I advocate 教育人家，就是鼓励人家去找心理医生，肯定我妈妈自己也需要。你觉得在现在的阶段放下还是原谅比较重要？放下放下。我不会 forgive her。也不会 forgive 很多东西我不会 forgive 很多东西吧，我放下了，我不需要。I don't need to live in. I disagree with this saying 就是他们很喜欢讲哇，你不原谅这个人你们喜欢 living in the hate， 你在折磨自己。I'm like no, I can forget about it. Doesn't mean I forgive one. 我觉得放下是比较重要吧，放下也一样难。放下重要是因为你如果放下 ，in a way 也是放过自己对呀。OK， 今天我们 talk about 你的 family abuse、husband 的 abuse、sexual abuse ex-husband。OK， 然后如果我们要 wrap up 这个 episode 的话，你会希望观众朋友记得你什么 message？ 你要留什么 message 给他们吗？强大自己，你才可以来影响周围的人。就是像如果你要做一个好妈妈，你要先 strengthen yourself， 然后 love yourself。你要做一个好的 employer， 你也要先强大自己，你要先 love yourself。你一不 love yourself， 你就会一直 circle 在一个无形的那个 toxic circle 里面，一个 cycle，一直在那边循环这样。所以不要这样子要 seek help 当然，这个是based on他的人生经历，我们也是欢迎大家来讨论不要在 hardware zone 敢用你的讨论不是无聊的谩骂，就是讨论刚才我们讲的体罚啦，或者你们有说过什么 abusement 这种，都是可以来讨论一下了。谢谢 Jaylene 今天跟我们分享她的故事，谢谢你。我们下一集的真心话 Podcast 再见。谢谢的 Studio Clan Cloud Studio 赞助我们这么棒的地方拍摄，然后再一次谢谢 Jaylene， 下一集见。谢谢，拜。